مفتی عبدالواسع احمد صوفی کنوینر کی اطلاع کے مطابق ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات کی سرپرستی میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس کل ہند قرات مقابلے میں جملہ 150 طلبہ و طالبات کی شرکت سے مقابلے میں کافی جوش و خروش اور سخت مقابلہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عظمت مصطفیٰ میں کانفرنس کے زیر اہتمام طلبہ و طالبات کے لیے کل ہند مقابلہ قرات ہفتہ 2 بجے دن کلیل بنان مغل پورہ میں وحید احمد ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس مقابلے میں شہر کے ممتاز قرانی ججز کے فرائض انجام دیے طلبہ و طالبات کے علیحدہ انعامات کیے گئے تھے۔ تمام شرکا مقابلے نے اسلامی لباس میں موجود رہے، جس میں دونوں شہروں کے معروف کالجز سیم ایس کالج، گوتم کالج، گیلیکسی کالج، حیات کالج، پروگریس کالج اور او ایس ایم کالج و دیگر کالجز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی آسمانی کتب میں سے سب سے آخری کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کی غرض سے قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام کے تمام 7 حروف عین قرآن اور منزل من اللہ ہے، اور ان تمام پر ایمان لانا ضروری اور واجب ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر اور قرآن کا انکار ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 7 احرف پر مبنی 10 قرات اور 20 روایات پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں، اور ان میں سے 4 روایت قالون، روایت ورش، روایت دوری اور روایت حفص ایسی ہیں جو دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں باقاعدہ رائج اور متبادل ہیں۔ عالم اسلام کے ایک بڑے حصے پر قرات امام عاصم و روایت حفص رائج ہے، جبکہ مغرب الجزائر، اندلس اور شمالی افریقہ میں قرات امام نافع بروایت ورش، لیبیا، تیونس اور متعدد افریقی ممالک میں روایت قالون ان نافع، مصر، صومالیہ، سوڈان اور حضر موت میں روایت دوری ان امام ابو عمرہ و بصرہ رائج اور متبادل ہے۔ نہ پوچھو کہاں ہے محمد، یہ محفل ہے ان کی، یہاں ہے محمد۔ اگر نگاہیں حقیقت ہے تو دیکھو، خدا بھی وہاں ہے جہاں ہے محمد، خدا بھی وہاں ہے جہاں ہے محمد۔ میں جناب الحاج مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ صاحب سے مدعو ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطاب کریں۔ آنے پورے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری صاحب اور عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے بانی و سیکرٹری مفتی محمد عبدالواسع احمد صوفی صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی غوث علی صاحب، ہمارے حافظ جعفر صاحب، عابد صاحب، عمران صاحب اور دیگر یہاں پر رائز کے مہمان، تمام آپ کو میں جانتا ہوں سب کو میری جانب سے سلام استقبال، اور خواتین میں ہمارے جامعۃ المومنات کے جو اساتذہ ہیں میں ان کا بھی یہاں پر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی زیر نگرانی میں طلبات کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ الحمدللہ ابھی مفتی عبدالواسع صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سال جونیئر کالجز کی طرف سے بھی یہاں ہمارے درمیان میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں خاص کر کے این ایس کالج ہے، گوتم کالج ہے اور دیگر کالجز کے طلباء یہاں پر خاص کر کے آئے ہیں۔ میں آپ کا تمام کا یہاں پر خیر مقدم بھی کرتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ نے جس اوارڈ کے لیے جس کی چیز کے لیے یہاں پر تشریف لائے آپ قابل ستائش ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام سے اوارڈ ہے، عظمت مصطفیٰ کانفرنس جس کا نام رکھا گیا ہے، اوارڈ کا بہت ہی قابل تعریف ہے آپ لوگ جو یہاں پر تشریف لائے۔ میں آپ کا تمام
तशरीफ फरमाए, बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर खिलाफ सुनाई है, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने अब तक जितनी देर बैठा है मासूम बच्चों को भी लिखा है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छे अपने जवाब दिखाए हैं। तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। अगर मैं जजेस होगा तो तमाम को इनामत का ऐलान करता हूँ, क्योंकि आप सब इनाम के काबिल हैं, लेकिन जजेस का फैसला मुतकद्दिर फैसला होता है, क्योंकि सबको तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए जजेस जो फैसला करेंगे उसको हम सबको कबूल करना है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल आप भी इस इनाम के मुस्तहिक होंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी साल जो अवार्ड देते हैं उसमें कुछ और अच्छा आप लोगों के लिए जाने की फिक्र में हम लोग हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपको अवार्ड दिया जाएगा। काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि ये मेरे और आपके आका से अजमत के ताल्लुक से अवार्ड दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस अवार्ड को बेहतरीन से बेहतरीन इंशाअल्लाह हम उसको मान लाएंगे। और तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ, खास करके हमारे जजेस को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिनके इंशाअल्लाह अच्छे फैसले आएंगे। और जो लोग वहाँ पे मेहनत की अल्लाह उनको उसका जरूर आपको इनाम भी अल्लाह अता करेगा। और मैं मुफ्ती साहब का यह मशहूर जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी रबीउल अव्वल महीना आने से पहले उसकी तैयारी की है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो इंतजार करता है उसकी अहादीस में भी कई उसमें अजमतें बयान की गई है, कई फज़ाइल बयान की गई है। मुझे अभी से ऐसा महसूस हो रहा है कि जाहिदुल मोमिनात को देखकर मुझे मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करूँगा कि अल्लाह आपके हाथ में जन्नत में अच्छे से अच्छे फैसले फरमाएं, क्योंकि ये इनाम नहीं हमको वो इनाम चाहिए, क्योंकि आपने जिस कलाम को पढ़ा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। क्योंकि मेरे आका का यानी मेरे आका पर ये तमाम चीज़ों की वही नाज़िल हुई थी जो आपने यहाँ पर सुना है। मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह हमेशा आपके साथ इंशाअल्लाह रहेंगे हम लोग भी। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे हमारे मुफ्ती साहब को, अल्लाह उनको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल फरमाए और खूब जानने को ज़्यादा रखेगा। माशाअल्लाह अभी हमारे सदर इस्तक़बालिया मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट साहब जो आज के मुकाबलेजात की सदारत फरमा रहे हैं। ख़वातीन जजेस भी नीचे के हिस्से में ग्राउंड फ्लोर का इंतजाम किया गया है और मर्द जजेस हजरात का ऊपर के हिस्से में इंतजाम किया गया है। कन्वीनर कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासी अहमद सूफी साहब भी यहाँ मौजूद है और जजेस के फराइज मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती मोहम्मद गौस आलिम साहब, मुफ्ती इमरान साहब, हाफिज कारी मोइन आमिरी साहब, हाफिज कारी मोहम्मद जाफर साहब, मुफ्ती शेख आबिद अली साहब फराइज अंजाम दे रहे हैं। और नीचे डॉक्टर मुफ्तिया रिजवाना जहीर साहिबा, डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अजीज साहिबा, हाफिजा क़ारिया रुक़ैया कुलसुम साहिबा, हाफिजा फरहीन साहिबा, हाफिजा समीना साहिबा और मुफ्तिया सना जलाल साहिबा और दीगर खातून जजेस भी मुकाबले के में हकम के फराइज अंजाम दे रही हूँ। मैं तमाम तालिबात से ख्वाहिश करता हूँ कि वो नीचे जाइए अपने मुकाबले में शिरकत करें। तलबा ग्रुप भी शुरू होने जा रहा है। आप सबसे पहले कौन है तलबा ग्रुप? मोहम्मद मनाजिर। क्या नाम है उसका? मोहम्मद जाकिर साहब। तो जरूरी काम है इनको शामिल करें, ग्रुप के में शामिल है। नीचे है आपका أعوذ بالله من الشيطان